जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधार गिरिधार श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की जय। जय विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति जीवनाचार्य गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। जय गौरी बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय नरोत्तम श्रीनिवास आनंद प्रभु की जय। जय कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर महाराज की जय। जय तुलसी महारानी की जय। जय भक्ति देवी की जय। जय भक्त विघ्न भक्ति विघ्न सर्व विघ्न विनाशनकारी भगवान नृसिंह देव की जय। जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा देवी की जय। जय एकादशी तिथि बरा की जय। जय हरिवास तिथि बरा की जय। जय गीता जयंती की जय। जय गीता शुभ आविर्भाव तिथि बरा की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रूपान गुरु वर्ग की जय। जय श्रीपाद भक्ति चरण सागर महाराज की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौर प्रमाणानंद ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री ब्रह्ममार्ध गौर्या सरस्वती नमस्तुते। श्री गुरु गौर गंधर्व गोविंद श्री भक्ति जीविने आचार्य जय विचर्याय प्रचार्याय तमनुदे कृतज्ञाय रसज्ञाय इतिज्ञाय नमस्ते। सत्तम सुगतम मानदतम भाग्मिने संत दंत खंत भंतय नमो नमः। सत्त व्रताय संतन्न सौजन्य शुभमूर्तये श्रीमते भक्ति जीवनाचार्याय गुरुदेवाय नमः। नमो श्रीकलाकाय जगन्नाथाय सुताय च सविताय स्वपुत्राय स्वकलत्राय नमः। नमो महावदनाय कृष्णते प्रदयते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीश नमः। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवतये नमो नमः। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद
हिरण्यकशिपुरु वक्षशिला टङ्कनखालय शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारणं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथेर आरम्भ करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशा अनायासे है निज वंचित पूरण भक्त पदरे नुआर भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशिष्ट त्रिशद निर्बल। आज हमसे गीताটা দাও পড়বো না চেতনা ভাব এমনি একটা গীতা দাও। অঘ্রাণ মাসের কৃষ্ণ পক্ষিয়া তিথিতে অঘ্রাণ মাসের কৃষ্ণ পক্ষিয়া তিথিতে ভগবান গীতার ছলে আমাদের জ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন, যা নাকি প্রথম সাধক থেকে জীবের প্রথম অবস্থা থেকে একবারে মুক্ত ভূমিকা করা পর্যন্ত যতগুলো অবস্থা আসে সেই অবস্থার কথাগুলো শ্রীমদ্ ভাগবত গীতায় বর্ণনা করা আছে। প্রত্যেকটা মানুষের আমাদের এই অবস্থাগুলো হয়, সেইটাকে কেন্দ্র করে জীবের পরিস্থিতি বুঝে ভগবান নিজে গাভী হয়ে এবং তার যে নিজজন নরনারায়ণ নররূপে ভগবানের আরেক অবতার বলা যায়, তাকে বৎস করে ভগবান নিজে গাভী হয়ে এই গীতারূপ অমৃত আমাদের দান করেছেন। সেখানে গীতা একটা এমন জিনিস যাকে বলা হয় কল্পবৃক্ষ। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার কাছ থেকে যে যেরকম ব্যক্তি যে ভূমিকায় আছে, সে ব্যক্তি সেই ভাবনা পূর্বক যদি গীতা অধ্যয়ন আদি করে, তাহলে গীতার কাছ থেকে সে সেই সার অংশটাই পাবে।
তার যে প্রাপ্য বস্তু, তার যেখানে যে তার চাওয়া পাওয়া, গীতা সেই তাকে সে দিয়ে থাকে। প্রথম সাধক থেকে মুক্তির গোড়া পর্যন্ত যে মানুষের ভূমিকাগুলো দরকার, যে যেরকম ব্যক্তি যে অধিকারী, সেই অধিকার অনুযায়ী সেই প্রথম অধ্যায়, দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় অধ্যায়, চতুর্থ অধ্যায়, পঞ্চম অধ্যায়, ষষ্ঠম অধ্যায়, অষ্টম অধ্যায়, নবম অধ্যায়, দশম অধ্যায়, একাদশ অধ্যায়, দ্বাদশ অধ্যায়, ত্রয়োদশ অধ্যায়, চতুর্দশ, পঞ্চম, ষষ্ঠম, অষ্টম অধ্যায়, অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত প্রত্যেকটা মানুষের আমাদের এতগুলো ভূমিকা একটি একটি করে যখন আমরা অতিক্রম করে ভক্তি যোগে যখন আমরা পৌঁছাবো, গীতার শেষ কথা এবং মুক্তি মার্গের হচ্ছে প্রথম শুরু, যেটা মহাপ্রভু স্বধর্ম আচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয়, ইহ বাহ্য আগে কহা, জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি মহাপ্রভু এহ বাহ্য আগে কহা, জ্ঞান শূন্য ভক্তি এহ হয় আগে কহা। গীতায় চরম অবস্থা প্রথম অধ্যায় থেকে বিষাদগ্রস্ত, বিষাদযোগ, সেখান থেকে তুলে 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 জীবের অবস্থা পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞান একটু একটু করে দিতে দিতে চরম অবস্থা, গীতার যে চরম অবস্থা, সর্বধর্ম পরিত্যজ্য মামেকাং শরণং ব্রজ অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষামি মা শুচ। এখানে যত তোমার ধর্ম আছে, এই জগতের ধর্ম, স্ত্রী স্ত্রীর ধর্ম, পুরুষ পুরুষের ধর্ম, দেশের ধর্ম, পিতামাতার ধর্ম, সমস্ত পরিত্যাগ করে আমার শরণাগত হও। যখন শরণাগত হলো, ভক্তি রাজ্যে প্রবেশ দ্বারে গেলেন। এরপর স্পেশাল ভক্তি যাচন করে মুক্তির জন্য, ভগবত প্রাপ্তির জন্য আলাদা সাধন করতে হবে। শুধু ওই পর্যন্ত এসে থেমে থাকলে হবে না, তারপরেও কার্য আছে। যেমন এখানে একটা উদাহরণটা হয়তো ঠিক হবে কিনা জানি না, এই যে সর্বধর্ম পরিত্যাগ, যে কথাটা বাস্তব জীবনে বাস্তব রূপ দিয়েছে কে? এখানে যারা মঠ মন্দিরে সাধু সন্ত হইতে এসেছে, হয়নি হয়তো, হইতে এসেছে, তারা বুঝতে পেরেছে সর্বধর্ম পরিত্যাগ বলে কি করতে হয়। তারা বুঝেছে সর্বধর্ম, এখানকার যত রকম ধর্ম আছে, বর্ণাশ্রম ধর্ম, নিজের শারীরিক ধর্ম, পিতামাতার ধর্ম, স্ত্রী পুত্রের ধর্ম, সব পরিত্যাগ করে কি করবে? হরিভজনেই একমাত্র আমাদের শ্রেয়। এইটাই আমাদের মূল লক্ষ্য, ভগবানের সেবা করা। এখানে এসে যদি আমরা তো সব ধর্ম পরিত্যাগ করে এসে গেছি, চুপচাপ বসে থাকি, তাহলে কি হবে? এখান থেকে আলাদা নতুন করে আবার তার নিজের জীবন তৈরি করতে হবে, সাধক জীবন তৈরি করতে হবে। কি? চিন্ময় শরীর, সাধকময় শরীর, ভাবনারূপ শরীর। এখান থেকে নতুন করে সাধন করে আস্তে আস্তে ভাবে যে পরাকাষ্ঠা, আমাদের মন্ত্রেতে বলা আছে, নাহং বিপ্র ন চ নরপতি নাপি বৈশ্য না শূদ্র নাহং বন্যী চ বনস্ক জ্যোতিবা কিন্তু প্রারব্ধ পরমানন্দ গোপীর ভর্তু দাসু দাসু দাসাম দাস। এতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো চামড়ার কারবার চললো। আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্র, আমি বৈশ্য, আমি শূদ্র, চামড়ার কারবার। সেই জন্য জনক মহারাজ গুরু কে করবেন, কাকে গুরু করবেন, কে জনক মহারাজের গুরু হবে? যে বহু ঋষিগণ এসেছেন, এখন জনক মহারাজের গুরু কে হবে, সে গুরু নিয়ে নির্ণয়। জনক মহারাজ, হ্যাঁ, জনক পদবী আর কি, অন্য জনক। সীতার বাবার নাম হচ্ছে শিরোধ্বজ, জনক হচ্ছে পদবী। তোমাদের যেমন সাহা, এটা কারো পাল, কারো পোদ্দার, কারো ব্রাহ্মণ, কারো চ্যাটার্জি, কারো মুখার্জি,
কারো দত্ত, এর পদবী। জনক হচ্ছে পদবী, আলাদা আলাদা নাম আছে। তিনি গুরু খুঁজছেন। সৎ গুরু কোথায় পাওয়া যাবে এবং সৎ শিষ্য পাওয়াও মুশকিল। তখন জনক মহারাজ বললেন যে আমাকে যে এক কথায় ব্রহ্মজ্ঞান দেবে তাকে আমি গুরু করব। এক কথায় ব্রহ্মজ্ঞান দিতে হবে। যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার জন্য আমরা হাজার হাজার বছর, কোটি কোটি জন্ম ধরে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি, পাই না। বহু জন্ম থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, কেউ কেউ আমরা সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার জন্য বাচ্চা বয়স থেকে এই মঠ মন্দিরে এসে সদ্গুরুর আশ্রয় করে আমরা চেষ্টা করছি সেই ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করার জন্য। এছাড়া আমাদের কি আছে? আমাদের কত কম বয়সে আমরা এসেছি, তাদের আত্মীয় স্বজন, পাড়াপড়শি, সমাজে যা 5টা ছেলে করে আমরা তো করতে পারতাম। সেগুলো আমাদের ভালো লাগেনি কেন? বহু কাল থেকে আমরা সেগুলো অন্বেষণ করে বেরিয়েছি, আর এই সংসারকে আমরা নেতি নেতি করেই দিয়েছি। চাই না সংসার, চাই না। সেই ব্রহ্মজ্ঞান বহু জন্ম থেকে যে প্রাপ্ত হওয়া চেষ্টা পায় না, সেই জনক মহারাজ বলছে এক কথায় আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান দিতে হবে। এখনো যদি কেউ ব্যক্তি থাকে তাহলে আমাকে এক কথায় ব্রহ্মজ্ঞান দান করুন, আমি আপনাকে গুরু করব। সব ঋষিগণ সবাই তো আরে সারা জীবন লাগে জ্ঞান অর্জন করতে, কত জন্ম লাগে, সারা জীবন ধরে হয় না। অনেক ঋষিগণ বলছে আমরা সারা জীবন ধরে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারিনি। জনক মহারাজ কি বলছে যে এক কথায় ব্রহ্মজ্ঞান দেবে? কেউ আর উঠে দাঁড়াতে পারছে না বা হাতও তুলতে পারছে না। তখন অষ্টবক্র ঋষি ছিলেন। 8টা ভাগ উঠতে গিয়ে শরীরে এইরকম করে উঠতে হয়, সারা শরীরটা 8টা ভাগ। প্রারব্ধ, সবাই প্রারব্ধতে আমরা ভোগ করছি। কেউ এখানে সুন্দর হচ্ছি, কেউ কুশ্রীর হচ্ছি, কেউ ফর্সা হচ্ছি, কেউ কালো হচ্ছি, কেউ কালা হচ্ছি, কেউ বোবা হচ্ছি। সব আমাদের নিজস্ব কর্ম। মা কিয়তে কর্ম কল্পকটি শতৈ রূপ অবশ্যম্ভাবী ভক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম। যেটা নাকি অবশ্যম্ভাবী আমার ভোগ করার কথা আছে, আমি করে এসেছি, সেটা আমাকে অবশ্যম্ভাবী ভোগ করতে হবে, আমার ছাড় নেই। অষ্টবক্র ঋষি যখন এইভাবে একে বেঁকে উঠছে তখন সমস্ত ঋষিগণ দেখে ভো করে হেসে দিলেন। তখন অষ্টবক্র ঋষি বলেন, এ মূঢ়, আরে জনক প্রস্তাব রেখেছে এক কথায় যে আমাকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করতে পারবে তাকে সে গুরু করবে। তা তোমরা খুব সুন্দর সুন্দর শরীরধারী ব্যক্তিগণ আছো, তোমরা সাহস করে উঠতে পারেনি, ব্রহ্মজ্ঞান দেওয়ার সাহস পাওনি। আমার 8টা ভাগ আছে শরীর, কিন্তু আমি সাহস ধরেছি, আমি জনক মহারাজকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করবো। এইরকম যে আমার ক্ষমতা আছে, আমার যোগ্যতা আছে। আমার যোগ্যতাটাকে দেখলে না, আমার শরীরটাকে দেখলে চামার, তোমরা চামারের কারবার, তোমরা চামড়া কারবারি। তখন জনক ঋষি কাছে উঠে সবাই বলছে, মহারাজ এই চামারদের আগে আমি কি হরি কথা বলবো? এসব চামার। তখন ঋষিগণ সব চুপচাপ হয়ে গেল। চামার বলতে এখানে খুব নিন্দনীয় শব্দ। আমাদের এত আমরা ঋষিগণ, আমাদের চামার বললে চামড়ার কারবার কে করে? মেথর মুচি করে। গরুর চামড়া, মোষের চামড়া, ছাগলের চামড়া, সারাদিন ওদের ওই চিন্তা, কোন গরুর চামড়াটা ভালো হবে, এই চামড়াটা নিয়ে কত লাভ হবে, মোষের চামড়াটা নিয়ে কত লাভ হবে। এই ঋষিগণ সমস্ত চামড়া কি চামড়ার কারবার, চামড়া দর্শী। কিরকম? আমার শরীরটা কি, আমার শরীরটাকে দেখছে, আমার চামড়াটাকে দেখছে, আমার 8টা ভাগ, আমি সুষ্ঠু সুন্দর দেখতে নই। এদের কি ব্রহ্মজ্ঞান আছে? আর এদের কি ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হবে? তখন বলে, মহারাজ শুনুন,
এক কথা আমি আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞান দেব, তবে আমি একটা আপনাকে জিনিস খুঁজে আনতে বলছি, সেই জিনিসটা যদি আপনি আমাকে খুঁজে এনে দেন, আর তারপরে আমি আপনাকে ব্রহ্মজ্ঞান দান করব। বলে বলুন। বলে তোমার নিজস্ব যদি কিছু থাকে, নিজস্ব তোমার, কারো ধার করা জিনিস নয়, নিজস্ব যদি কিছু জিনিস থাকে সেইটা আমাকে এসে গুরু দক্ষিণা দাও। জনক মহারাজ তখন চিন্তা করলেন, নিজস্ব আমার কি আছে? নিজস্ব তো আমার রাজ্য। প্রথমে এটা ভাবলেন যে না, রাজ্য তো আমার নিজস্ব না, সমস্ত অনেক রাজা মন্ত্রী থাকে, পাবলিক থাকে, তাদেরকে নিয়ে আমার হচ্ছে এই রাজ্য, এ তো আমার নয়। এর আগে আমার বাবা ঠাকুরদা তারা রাজ্য পালন করে গেছে, রাজ্য শাসন করে গেছে, তাদের রাজ্য, আমার নয়। তখন বলি তাহলে আমার শরীরটা নিজের। তখন কিছুক্ষণ চিন্তা করে বারবার অষ্টবক্রজি বলছে, তোমার নিজস্ব কিছু জিনিস, কারো দরকার জিনিস নয়, তুমি ভালো করে চিন্তা করে দেখবে। যদি তুমি তোমার নিজস্ব ভালো জিনিস এনে দিতে পারো, নিজস্ব জিনিস, তবেই তুমি ব্রহ্মজ্ঞান পাবে, নতুবা পাবে না। তো ভালো করে আমাকে ওই জিনিসটা এনে দেবে, বিচার করে। না, শরীরটা তো আমার নয়। শরীরটা কি করে আমার? পিতামাতার শরীর, মায়ের রজ বাবার বীর্য মিলে একত্রিত হয়ে শরীরটা আমি পেয়েছি। শরীরটা আমার নয়, পিতামাতার শরীর। স্ত্রী পুত্র, স্ত্রীও তো আমার নিজের নয়, স্ত্রী তো অন্যের সন্তান, তার অংশ আছে, তাদের কন্যা আমার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছে, আমার কোথায়? তাহলে আমার নিজের পুত্র, আমার পুত্র কি করে নিজের হবে? আমার পত্নীর অংশ আছে, এও তো আমার নয়। এই যখন করতে করতে শেষে দেখলেন আর কোথাও কোনো জিনিস খুঁজে পাচ্ছে না নিজস্ব, শেষ পর্যন্ত দেখলেন যে নিজস্ব আমার অহংটা আছে। তখন গুরুদেব অষ্টবক্র, গুরুদেব আমি আমার নিজস্ব জিনিস বলতে কি আমি পেয়েছি? কি আমার অহংকারটুকু আছে, আমি আপনার অহংকার আপনার চরণে সমর্পণ, অহংকার ত্যাগ করে আপনার চরণে শরণাগত। অষ্টবক্র ঋষি বলছে, এই যে ব্রহ্মজ্ঞান হওয়ার যে কার্যটা, তুমি যে নিজেকে বুঝতে পেরেছো, তোমার যে অহংকার ধুলে চলে গেছে, অহংকার ছাড়তে পেরেছে, এবার তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে, তুমি আত্মাকে দেখতে পাবে। তুমি কে? জীবাত্মা। এবার তোমার দর্শন হবে, এই তোমার ব্রহ্মজ্ঞান। এখানে গীতায় এইরকম আমাদের জ্ঞান দান করার জন্যে, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হবে, আমাদের যেমন দেশে দেশে যুদ্ধ হচ্ছে, তখনও হয়েছে, কৃষ্ণর আগে থেকেও হয়েছে, দশরথ মহারাজের আমল থেকে হয়েছে। এখানে গীতার উপদেশ দেওয়ার কি দরকার? কারণ রামচন্দ্রের সঙ্গে দশরথের যুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু গীতা উপদেশ হয়নি। রাম রাবণের যুদ্ধ হয়েছিল, তো তখন গীতা উপদেশ হয়েছিল? কতজনের সঙ্গে হয়েছে? রাবণের সঙ্গে হয়েছে, খরদূষণের সঙ্গে হয়েছে, কত রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছে। গীতা তখন জন্ম হয়েছিল? হয়নি। ভগবান যখন কৃষ্ণচন্দ্র এলেন, দেখলেন এদেরকে কিছু জ্ঞান, এদের যে সাধনের যে অবস্থাগুলোর কথা আমি জানিয়ে দেওয়ার জন্য ভগবান কি করলেন? নিজে গাভী স্বরূপ হলেন। ভগবান নিজে গাভী স্বরূপ হলেন। গাভী থাকলে কি হয়? গাভী থেকে দুগ্ধ খরিত হয়, ক্ষীর, দুধ, যে দুধ খেয়ে আমাদের শরীর পুষ্ট হয়। বালক থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত, যুবা পর্যন্ত সবই আমরা দুধ থেকে পুষ্টি প্রাপ্ত হই। ছোটবেলা মায়ের স্তন পান করে আমরা বড় হয়েছি। এখন যুবা বয়সেও দেখুন প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে লোক কম বেশি দুধ খায়। দুধটা হচ্ছে শরীরের এনার্জি, শক্তি দান করে। বৃদ্ধ হলে তাদের পুষ্টি কমে গেলে তখন ডাক্তার বলে দুধ খাও, ছানা খাও। তো সেই জন্য ভগবান এখানে গাভী স্বরূপ হলেন,
আর অর্জুনকে হচ্ছে ভগবানের নিজ পার্শ্বদ তাকে বৎস করলেন। গাভী থাকলে, বাছুর না থাকলে দুধ বার হবে না। বাছুরকে খানিকটা খাইয়ে দিতে হয়। বাছুরকে খাইয়ে দিলে কি হয়, গাভীর যে বাৎসল্য রস যে আছে, বাৎসল্য স্নেহ আছে, বাছুরকে দেখলেই তার এই যে দুধ, গরুর দুধ দোয়ার আগে কেটে দিন, গরুর ভাঁড়গুলো কেটে দিন, এক ফোঁটা দুধ পাবেন না, রক্ত। যখনই বাছুরটা তার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, ভগবান কর্তৃক ভগবানের স্নেহরূপা হয়ে গাভীর মধ্যে একটা স্নেহ ভাব এসে যায়। স্নেহ ভাব যখনই এসে রক্তটা এসে দুধে রূপান্তরিত হয়, এই সুন্দর দুগ্ধ রূপে প্রকাশিত হয়। সেই দুধ খেয়ে যেমন আমরা পুষ্টি লাভ করি, ভগবান এখানে গাভী হয়েছেন। অর্জুন এই প্রশ্ন রূপ বৎস হয়ে একটি একটি করে প্রশ্ন করছে, ভগবান উত্তর দিচ্ছে। কিরকম? প্রথম যে অবস্থায় মানুষের অবস্থা হয়, প্রথমে বিষাদ যোগ, মানুষের বিভিন্ন রকম সাংসারিক, মানসিক, আর্থিক, দৈবিক এগুলো তাপ আসে। এমন বিশ্বেতে একটা প্রাণী নেই যে তার জীবনে কিছু সংশয় আসে না। কি বড়লোক, কি মধ্যবিত্ত, কি গরিব, একটি সময় মানুষের এমন পরিস্থিতি আসে, সেগুলো সবারই আসে। এটা জীবের স্বরূপ, আসবেই। জগতে আসতে গেলে জগতের যে সিস্টেমগুলো আছে সেটা সবাইকেই ভোগ করতে হবে। এখানে যারা মহাপুরুষ আসে তাদেরও হয়, এবং কোনো কোনো সময় দেখা যাচ্ছে ভগবানকে সেগুলো ওই কার্যগুলো করতে দেখা যায়। যদিও ভগবানের এগুলো আসে না, দরকার হয় না, তথাপি যখন জগৎ শিক্ষার জন্য আসেন, ভগবানকে সেগুলো নিতে হয়। ভগবানের আমাদের মতন ভোগ নেই। ভগবান এগুলো দেখান যে দেখো আমার মতন ব্যক্তি, আমিও ভোগ করে যাচ্ছি, তোমরা ভোগ করবে তো এমন কি কথা। যেটা নাকি রামচন্দ্র স্ত্রীর বিয়োগে 10,000 বছর, 11,000 বছর সীতা বীর হয়েছিলেন, কৃষ্ণকে নিন্দা বদনাম নিতে হয়েছে। যদিও ভগবানের এগুলো দরকার নাই, তথাপি জগতে এলে জগতের সিস্টেমে কাজগুলো করতে হয়। তো সেই জন্য প্রথম বিষাদ যোগ, মানুষের আমাদের এরকম বিষাদ এসে উপস্থিত হয়। বিষাদ এসে উপস্থিত হলে এই তখন জ্ঞান, আমাদের যারা গুরুজনগণ আছেন, পিতা মাতা, আমাদের থাকা যারা বয়সে বড়, জ্ঞানে বৃদ্ধ, তখন আমাদের নানা রকম মানসিক সমস্যা হলে কি হয়, গুরুজনগণ, দাদা ঠাকুমা, ঠাকুরদাদা, বাবা, কাকা, কাকি জ্ঞান উপদেশ দেয়, তোমার এটা করা উচিত না, এটা এইভাবে চলো, এইভাবে চলো। এই বিষাদ যোগ, সেইটা এখানে ভগবান ধর্মক্ষেত্রে, কুরুক্ষেত্রে যে উপদেশগুলো দিয়েছে, সেই সবগুলো উপদেশ দিয়ে দিয়ে জীবের যে ভাবনাটাকে একটু উন্নত করেছে। এই হচ্ছে বিষাদ যোগ। তারপরে কি যোগ এলো? সাংখ্য যোগ। তার কিছু সাংখ্য যোগ চলে এলো, তার থেকে একটু ভাবনাটা উন্নত হলে তার কিছু ভাবনার আরো উন্নতির কথা বললেন। তারপরে তৃতীয় অধ্যায় কি এলো? কর্মযোগ। যখন তার চিত্তবৃত্তি একটু স্থিতি হলো, তখন বলে তুমি চুপচাপ বসে থাকলে তোমার মতি বিভ্রান্ত হয়ে যাবে, তুমি কর্ম করো। এই কর্মযোগ কর্মেতে লাগিয়ে দেয়, দিয়ে মনটা একাগ্রত হবে। তো আমাদের এখানে গীতা দেখালেন যে মানুষ চুপচাপ বসে থাকলে তো স্বভাব আছে, বসে থাকতে কেউ পারবে না। কর্ম করা আমাদের কোটি কোটি জন্ম থেকে আমরা কর্ম করে এসেছি। বৃক্ষ জন্ম থেকে, একবার পশুর জন্ম থেকে আমাদের কর্ম করা আছে। শরীর যখন পেয়েছি, ইন্দ্র যখন আছে, এই করণগুলো যে আছে ইন্দ্র, এদের দ্বারা কিছু কর্ম হবে, দেখলেই কর্ম হবে, শুনলেই কর্ম হবে। চুপচাপ আমরা বসে থাকতে পারবো। চুপচাপ বসে রাখুন, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা বসে থাকবেন, 1 দিন 2 দিন বসে থাকবেন। তারপরে তাকে যদি বলে তোমার কিচ্ছু করতে হবে না, তুমি সারাদিন বসে বসে খাও, শুয়ে থাকো, বসে থাকো, কিচ্ছু করতে হবে না তোমাকে,
পাগল হয়ে যাবে। তখন না বলে তখন নিজে থেকে ছুটে যাবে কাজ করতে। বুঝতে পারছিস? এই আমাদের দাদাকে বলে তোকে আর এই ময়লাখানে ফেলতে হবে না। মিউনিসিপ্যালিটি লোককে বলা আছে, বলছে আমার হাত পা জাম লাগে থাকতে পারবে ছুটবে লোক। এই যে কর্ম করো, কর্ম কি করবে? ভগবান বলছে মত নিমিত্ত করো, ভগবানের জন্য কর্ম করো, উত্তম রূপে রন্ধনাদি করো। খেতে গেলে তো কিছু কর্ম চাই, রান্না বান্না করাটাও কর্ম। উত্তম রূপে রন্ধনাদি করে ভগবানকে নিবেদিত করো, প্রসাদ পাও। ইন্দ্রিয় আছে, হাত আছে, হাতের দ্বারা কিছু কর্ম করো। সুন্দর সুন্দর আমরা ফুল বাগিচা করি, ফুল তুলে ভগবানের সেবা লাগাও। পা দিয়েছে মন্দিরে যাও, প্রদক্ষিণ করো, ভগবানের সেবা করো, মন্দির মার্জন করো, ভগবানের সামনে সুন্দর মালা গাঁথো। করলে কি হবে? এই সুন্দর হাত ভগবান দিয়েছে, হাতের সুন্দর কাজ হলো, এই হাতের দ্বারা ভগবানের সেবা হলো। চোখ ভগবান দিয়েছে, চোখের দ্বারা ভগবানের শ্রীমূর্তি দর্শন করো। ভগবানের প্রত্যেক দিন দর্শন করতে আসো, ভগবানকে দর্শন করতে এসে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো, হে ভগবান আমার নয়নে আপনি দৃশ্য হন। ভগবান যখন আমাকে দেখবেন, ভগবান আমাকে দেখলে তার থেকে একটা যে শক্তি আসবে, ভগবানের শক্তিতে ভগবানের রূপ আমরা দিব্য রূপ দর্শন করতে পারবো, যাকে সদাশিব বলা হয় দিব্য চক্ষু। ভগবানের কথা প্রত্যেক দিন শুনতে একদিন আমাদের শব্দগুলো ভিতরে প্রবেশ করবে। বুঝিবা না বুঝে কেহ, শুনিতে সেহ কি অদ্ভুত চৈতন্য চরিত। শুনতে একদিন আমরা যে ভক্তির যে কথা, ভক্তি রাজ্যের যে কথা, একদিন আমরা আস্তে আস্তে বুঝতে পারবো। হঠাৎ একদিন দুম করে এসে বসে আমাদের মাথায় ঢুকবে না, আমরা বুঝতেও পারবো। শোনা তো অভ্যাস নাই, সিরিয়াল নেই শোনা। দীর্ঘদিন শুনতে কোন কথার পর কোন কথা এসে যাচ্ছে, ভাবগুলো বুঝতে তখন বোধগম্য হয়। এইভাবে আমরা কর্মযোগ, এইভাবে মানুষের জীবের হচ্ছে ভাব উদয় করে দিচ্ছেন ভগবান। করিমগণ এই গীতা পড়ার থেকে পড়লে যে কি আছে, করিমগণ তার থেকে সে জ্ঞান অর্জন করছে। যাদের কর্ম প্রবৃত্তি আছে, ঠিকভাবে গীতা পড়লে একটি করে যে তাদের মোহ আছে, অর্জুনের দেখালেন কর্মর দ্বারা তার আস্তে আস্তে মোহগুলো চলে যাচ্ছে, জ্ঞান হচ্ছে। জ্ঞান হলেই আমাদের যে মোহ আছে, আমাদের কর্মেতে প্রচুর মোহ আছে, এই করব সেই করব। যখন এই কর্ম বিষয়ে জ্ঞান হলো, সেখান থেকে মোহটা চলে একে করে একটা করে অবস্থাতে ফেলছেন, ফেলে সেখানে জ্ঞান দিচ্ছেন। জ্ঞান যখন প্রাপ্ত হচ্ছে তার মোহ চলে যাচ্ছে, সেখান থেকে উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, আরেকটু জ্ঞানের বিকাশ হলো। তখন ভগবান বলছে জ্ঞান কর্ম সন্ন্যাস যোগ এগুলো থেকে বিরত হও। কর্মীরা জানেন না, বিশাল আড়ম্বর করে যজ্ঞাদি করছে, যজ্ঞ করতে গিয়ে কত সেখানে কর্মকাণ্ড, ঘি আনো রে, দুধ আনো রে, দই আনো রে, কাঠ এনো রে, ঘন্টা পর ঘন্টা যজ্ঞ হাতে সেখানে যজ্ঞের ধোঁয়াতে নিজেরাই মলিন হয়ে যাচ্ছে, ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। এগুলো থেকে বিরত হয়ে যাও। জ্ঞান যোগ, কর্মযোগ, সন্ন্যাস যোগ, এই পর একে ভগবান ভাবটাকে উন্নত করছে। তারপরে কর্মসন্ন্যাস। এই কর্মসন্ন্যাস, এই কর্ম থেকে, কর্মের মধ্যে যে তোমার মন দেওয়া আছে, মোহ দিয়ে রেখেছো, এই কর্মের দ্বারা আমরা কি ঠিক আমরা মুক্তি লাভ করতে পারবো না। কারণ কর্ম করতে গেলেই, এক কর্ম করতে গিয়ে আমাদের অনেক কর্ম সৃষ্টি হয়ে যায়। কর্ম করতে গিয়ে কত ঝঞ্ঝাট, যজ্ঞ করতে গিয়ে চাল, আতপ চাল লাগবে, গাভীর দুধ লাগবে, তার জন্য গরু পোষণে, চাষ করণে, সেগুলোর মধ্যে আবার কত পাপ আছে। ওই বহু লোককে কষ্ট, বহু জীবকে কষ্ট দিয়ে কর্মের দ্বারা মুক্তি হওয়া যায় না। কতগুলো জীবকে তো আমি হত্যা করেছি, এর দায় কে নেব?
আমি আমার মুক্ত হওয়ার জন্য এই এতগুলো জীবকে হত্যা করে আমি কর্ম করে আমি মুক্তি লাভ করব? সম্ভব না। এইভাবে একে একে জ্ঞান যোগ, অক্ষর ব্রহ্ম যোগ, পরপর এইভাবে শেষে ভগবান অষ্টাদশ অধ্যায় সেখানে ভক্তি যোগ দিলেন। এতক্ষণ পর্যন্ত অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত একে একে সেখানে জ্ঞান দিয়ে 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 শেষে ভক্তি যোগে নিয়ে এলেন। তারপরে বিশ্বরূপ যোগ পরপর এগুলো দিয়েছেন। তারপরে শেষে দেখালেন যে ভক্তি যোগেই সর্বশ্রেষ্ঠ, ভক্তির দ্বারা। সেই জন্য এখানে সর্বধর্ম পরিত্যাজ্য মামেকং শরণম, সব ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণাগত হয়। জীবের এই অবস্থা পর্যন্ত গীতার উপদেশ দিয়ে দিয়ে জীবের চিত্তকে এতটা উন্নত করেছে। করার পরে এবার তুমি ভক্তি লাইনে এসে এবার সাধন করো। কি একটা সাধক জীবন শরীর তৈরি করো, কি গোপী ভাবের শরীর, যে কোনো একটা ব্রজের রসের শরীর তোমার দরকার। ভাবনার শরীর, ওই শরীরটাকে শুধু ভাবনা করলে হবে, সেইটাকে আমাদের বাস্তবেই সেই শরীরটাকে আমরা ভুলে গেছি। স্বরূপেতে সবার হয় গোলকেতে স্থিতি। আমাদের স্বরূপে আমরা গোলকেতেই বাস করছি। প্রত্যেকটা জীব এখানে আজ যে পায়খানার কীট আছে এবং ব্রহ্মা পর্যন্ত সবাই আমরা গোলকেতে আমাদের আসল বাড়ি এবং আসল স্বরূপ যে শরীর আমাদের গোলকেতে আছে। কিন্তু আমরা মাঝখানে ভুলে গিয়ে এমন একটা পরিস্থিতিতে পড়ে গেছি, ঘোরের মধ্যে পড়ে আছি, স্বপ্ন, দীর্ঘ একটা স্বপ্নের মধ্যে আমরা পড়ে গেছি। কখনো কখনো আমাদের মধ্যে আসে আমরা বিছানায় সেই শুয়ে আছি, কিন্তু স্বপ্নে চলে গেছি, বহু পূর্বে হয়তো চলে গেছি, আমেরিকায় গেছি, লন্ডনে গেছি, বহু জায়গায় ঘুরতে গিয়েছিলাম। সেই মানসিকতা আছে, মনের মধ্যে আছে। কেন গেছি তো আমার মনের মধ্যে সেগুলো তো আছে। কথা কথা আমরা বলে অমুক জায়গায় গিয়েছিলাম, অমুক দেখে এসেছি, তমুক দেখে এসেছি, সেগুলো তো আমাদের মনে আছে। কখনো কখনো দেখা যায় স্বপ্নেতে কপিত বায়ুর জনিত কার্যেতে সেই স্বপ্ন দেখি, সেই জায়গায় আমি গেছি, সেই জায়গায় ঘোরাফেরা করছি। সেখানে যেমন বাস্তবে গেলে যে কার্যগুলো হয়, এখন অবিকল বাস্তব দেখছি, সেখানে দেখছি ঘুরেছি, আনন্দ করছি, বা ওখানে দুঃখের মধ্যে পড়ে গেছি, সব কষ্টগুলো অনুভব হচ্ছে, অবিকল কষ্ট অনুভব হচ্ছে, অবিকল আনন্দ অনুভব হচ্ছে। একবারে নিজেকে বিলকুল ভুলে গেছি, তখন ওইটাই বাস্তব মনে হচ্ছে। হয়তো আমাদের স্বপ্নে এগুলো তো অজানা কিছু নাই, প্রত্যেকেরই কম বেশি হয়। তারপরে যখন আমাদের ঘুম ভেঙে যায় তখন দেখছি ও বাবা, আমি সেই বর্ধমানে বিছানায় খাটে শুয়ে আছি, সেখানেই শুয়ে আছি। এর মাঝখানটায় কত চলে গেল, দিনের পর দিন ঘুরে বেড়াচ্ছি। এর মাঝে এতগুলো সময় আমাদের অতিবাহিত হয়ে যায়। ঠিক তদ্রুপ গোলকীতে আমাদের ভগবানের যখন ছিলাম, ভগবান একটা সত্তা দিয়েছে, আমি দাস হই, সখ হই, বাৎস হই, মধুর হই, সত্তা দিয়ে আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন। সেই সত্তাতে আমি আছি, কিন্তু এই একটা ভ্রম হয়ে গেছে, কি এই স্বপ্নের ন্যায়। যখনই ভগবান থেকে আলাদা হয়ে গেলাম, তখন এই মায়াতে আকৃষ্ট হয়ে গেলাম। আমার সত্তা সেখানে আছে, ওই সত্তাটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যেখানে বিকাশ ছিল না বলে মায়াটা তৎজাতীয়, এখানে আকৃষ্ট হয়ে গেলাম। আকৃষ্ট হয়ে এখানকার ঘুরে পড়ে গেলাম, অঘোর নিদ্রায় পড়ে যাওয়ার মতন এখানে ঘুরে পড়ে গেছি, গিয়েই হাবুডুবু খাচ্ছি। এই করতে করতে আমাদের 84 লক্ষ জন্ম অতিবাহিত হয়েছে, একবারে বিলকুল ভুলে গেছি। তারপরে যখন যেরকম শরীর প্রাপ্ত হচ্ছি, সেই রকম আমাদের অভিমান হচ্ছে, আবার সেই কর্ম করতে গিয়ে আবার নতুন কর্ম সৃষ্টি হচ্ছে। আমরা একটা জন্ম ভোগ করতে গিয়ে হাজার হাজার জন্ম আবার সৃষ্টি করে যাচ্ছি।
এই শরীর আমরা পেয়েছি, এখন কিছু শুভ কর্ম করি, চাই অশুভ কর্ম করি। ছুটবে, ছোটার মতন কার্য করলে ছুটবে, ছোটার মতন কার্য না করলে ছুটবে না। এখানে চাই ভালো কর্ম, চাই মন্দ কর্ম। ভালো কর্ম করলে ভালো ফল, মন্দ কর্ম করলে মন্দ ফল। ভালো মন্দের মাঝখানে যারা তৃতীয় অবস্থায় পৌঁছাচ্ছে, ভগবত ভজন করছে, সাধু সঙ্গ করছে, আবার সেরকম সৎ সাধু সঙ্গ পেলে তবে। বিভিন্ন রকম এখানে আমাদের সাধু সমাজ আছে, বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে, বিভিন্ন ভাবের সাধু আছে। যতগুলো ভাব আছে ততগুলো ভাবের সাধু আছে। কেউ জ্ঞানী, কেউ কর্মী, কেউ ভক্ত, কেউ কত রকম সাধু আছে। যে যেরকম ভাবনা, সেই ভাবনা অনুযায়ী তারা ভগবানকে ভালোবাসে, তার যোগ্যতা অনুযায়ী সেইটুকু ভালোবাসে, সেইভাবে চলছে। সাধুর বেজ আছে, তার মধ্যে হয়তো ভালো মন্দ কেউ আছে। ঠিক ঠিক সাধু সঙ্গ পেলে, সাধু সঙ্গ হলে তখন এই তত্ত্বগুলো জানতে পারবে। তখন সাধুগণ এসে কি করবে? তখন এই যে তার ঘুমজনিত যে নিদ্রা, সে যে ভুলে গেছে, স্বরূপেতে যার গোলকেতে যে তার স্থিতি, সেইটা ভুলে গেছে, দিয়ে ভাঙাচ্ছে, তুমি এখানকার লোক নও, ওঠো। খুরস্য ধারা নিশিতা দূরতা দুর্গম উত্তিষ্ঠ জাগ্রত প্রাপ্য বরানব নিগদত। ওঠো, জাগো, তুমি ঘরে ঘুমিয়ে আছো, ওঠো ওঠো। কখনো কখনো আমরা ঘুমিয়ে যাই, এত গাঢ় নিদ্রা হয় যে সময় আমাদের ঘুম থেকে ওঠার কথা, উঠতে পারি না। তখন বাড়ির আমাদের যারা থাকে, কাকা জ্যাঠা, মা বাবা ইত্যাদি ইত্যাদি, বারবার গিয়ে ডাকে, ওঠো ওঠো ওঠো। তখনও সে উঠতে পারছে না, এমন ঘরে আছে। বারবার ডেকে ডেকে ঝেঁকে ঝেঁকে তখন উঠে, ও আমার অনেক বেলা হয়ে গেছে, তরি ঘরে উঠে। ঠিক তো সৎগুরু, সৎ সাধু সঙ্গ হলে এই যে আমাদের ঘরে আমরা আছি, এই ঘোরটাকে ভাঙি দে, ওঠো উঠো, উত্তিষ্ঠ জাগ্র, ওঠো ওঠো। তুমি ঘুমিয়ে আছো কেন? কিসে ঘুমিয়ে আছি এখানে আমরা? মায়া নিদ্রায় নিদ্রিত আছি। মায়া নিদ্রাতে আমরা নিদ্রিত আছি। মায়া নিদ্রাটা ভাঙি দেয়। সেই জন্য এখানে গীতায় আছে, যখন জগতের লোক ঘুমিয়ে থাকে, সাধুগণ জেগে থাকে। যখন সাধুগণ জেগে থাকে, জগতের লোক ঘুমিয়ে থাকে। সাধু সন্তগণ যারা মুক্তিকামী, ভগবত প্রাপ্তি হওয়ার জন্য চেষ্টা করে, তারা জগৎ বিষয়ে নিদ্রিত আছে। জগতের কি কার্য হচ্ছে তারা দেখে না। তাদের যে কার্য, যে কার্যের জন্য তারা এসেছে, যে যার সন্ধানে এসেছে, তারা সেই সন্ধানে নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছে, জগৎ বিষয়ে ঘুমিয়ে আছে। আর জগতের লোক, যেটা আমাদের প্রাপ্ত হওয়ার কথা, কি আত্মাকে জানা, সেই বিষয়ে জগতের লোক ঘুমিয়ে আছে। এই তো বর্ধমানে এত বড় শহর, যা নাকি গোটা বর্ধমান শহরে 10-12 লক্ষ লোক। বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটিতে 10-12 লক্ষ লোক, কি তারও বেশি হবে। এত লোক, তার মধ্যে কয়টা লোক এই চেষ্টা করে? বর্ধমানে অনেক মঠ মন্দিরও আছে, সেখানে কখনো কখনো পাঠ কীর্তন হয়, প্রত্যহ না হলেও কোথাও 15 দিন হয়, কোথাও সপ্তাহে হয়, কোথাও মাসে হয়। কত লোক হয়? সেই 50, 60, 100 আছি, 10-20 লক্ষ লোক। তারা জগৎ বিষয়ে জেগে আছে। সাধুগণ জগৎ বিষয়ে ঘুমিয়ে আছে। সাধুগণ এই আত্মা বিষয়ে জেগে আছে, আত্মা বিষয়ে তারা একবারেই নিদ্রিত আছে। সেই জন্য ভগবান কি করলেন? ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র এই তত্ত্বটা দান করার জন্য গীতারূপ অমৃত দান করলেন জগৎবাসীগণকে। গীতা যদি আমরা অধ্যয়ন করি, ওর মধ্যে কর্মীগণ কর্মের যে রস আস্বাদন সেটা পায়, যোগীগণ যোগের আস্বাদন পায়, ভক্তগণ ভক্তির আস্বাদন পায়। গীতার কাছে যে যেরকম প্রার্থনা করবে, গীতা সব দান করবে।
গীতা দানের দ্বারা, গীতা প্রত্যহ পাঠের দ্বারা মুক্তি পর্যন্ত দেবে। কোনো ভক্ত যদি বলে বাবা আমি সংসার কি করে ছাড়বো, বলে ঠিক ঠিক তুমি গীতা পড়ো, মনোযোগ দিয়ে পড়ো, নিরন্তর গীতা 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 উচ্চারণ করো, ওই গীতায় একদিন তোমাকে তেগি বানাবে। প্রত্যেক দিন গীতা জপ করো, গীতা 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 করতে করতে তেগি 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 হয়ে যাবে, গীতার কৃপা হয়। নিরন্তর গীতা গীতা অভ্যাস করুন, গীতা 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 করতে গিয়ে তেগি 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 হয়ে যাবে। গীতা হচ্ছে এমন একটা জিনিস, সেই জন্য জব করতে হবে না, ও করতে করতে তেগি তেগি হয়ে যাবে। গীতা প্রত্যহ কেউ যদি পাঠ করে ভক্তি সহকারে, যে বলা আছে গীতার মাহাত্ম্য, ভাগবতের মাহাত্ম্য, প্রত্যেকটা গ্রন্থের মাহাত্ম্য দেওয়া আছে। সাধারণ আমরা কামি লোক ফল কিছু না পেলে আমরা করতে চাই না, সেই জন্য প্রত্যেক ভাগবতের মাহাত্ম্য আছে, গীতার মাহাত্ম্য আছে, মহাভারতের মাহাত্ম্য আছে, রামায়ণের মাহাত্ম্য আছে। আমরা আমাদের একটা এমন অবস্থা, আমরা কিছু ফল কামি, ফল ছাড়া আমরা কোনো স্বার্থ ছাড়া কোথাও যাব না, সেই জন্য সেগুলো মাহাত্ম্য দেওয়া আছে। সেই জন্যে অনেকে বলে গীতা পড়ে মাহাত্ম্য না পড়লে ফল পাওয়া যাবে না, আর ফলের দরকার নেই। যারা ফল কামি তাদের জন্য মাহাত্ম্যের দরকার আছে। যারা ফল চায় না, তারা কি চায়, ভগবানের ভক্তি চায়, তাদের মাহাত্ম্য পড়লেও যা কাজ হবে, না পড়লেও তা কাজ হবে। সেই জন্য গীতা প্রত্যহ পড়া উচিত আমাদের। একটা শ্লোক হোক, দুটা শ্লোক হোক, এক অধ্যায় হোক, কারো যদি সময়ও না হয় ওই গীতা গীতা করলে হবে। গীতার 16টা নাম না 18টা নাম আছে, সেগুলো যদি কেউ মুখস্থ করে ওই কার্য করতে 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 পারবেন। গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্তা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলী, ব্রহ্মাবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তি গেহিনী, অর্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবগ্নি, ভ্রান্তি নাশিনী, বেদত্রয়ী, পরমানন্দা, তত্ত্বার্থ জ্ঞান মঞ্জরি, এই করলেও হবে। কিছু যদি না, তাও যদি না করতে পারে, গীতা 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 প্রত্যহ বললে সমস্ত গীতা ফলের, গীতা পাঠ করার যে ফল প্রাপ্ত হবে। সেই দক্ষিণ ভারতের বিপ্র কি হয়েছিল, তার গুরুদেব বলেছে প্রত্যহ তুমি দেব মন্দিরে গিয়ে গীতা পাঠ করবে, কিন্তু তার বেশি পড়াশোনা না থাকা হেতু গীতা মন্দিরে গিয়ে গুরুদেব পাঠ করতে বলেছে। মন্দিরে গিয়ে পাঠ করছেন, উচ্চারণ করছে, তখন গীতা তো সংস্কৃত ভাষায়, ভালো পড়াশোনা না দিলে সংস্কৃত উচ্চারণ ভালো হবে না। আমরা যেমন পারি না, পড়াশোনা ভালো করিনি, গীতার উচ্চারণ ভালো করতে পারি না, যেমন তেমন ভাবে যা গুরুদেব বলেছে পাঠ করছে, সমস্ত ভুল। তখন মহাপ্রভু এই সময় গেছেন, যে দেখছেন এই বিপ্র গীতা পাঠ করছে, তো সব ভুল ভাব। মহাপ্রভু তখন জিজ্ঞাসা করছে, হে বিপ্র, আপনি যে গীতা পাঠ করেন সব তো ভুল। ব্রাহ্মণ, তো গীতা পাঠ করে তুমি কি সুখ পাও, কি সুখ পাও? তখন বলছে, জানেন গুরুদেব আমাকে বলেছে তুমি প্রত্যহ মন্দিরে গিয়ে গীতা পাঠ করবে, দেখো স্থানে, তো আমি কি ফল পাই না পাই আমি জানি না, গুরুদেবের কথায় আমি পাঠ করি, কিন্তু একটা জিনিস আমি অনুভব করি, বুঝতে পারি, যখনই আমি এই গীতা পড়তে বসি মন্দিরেতে, সরাসরি সাক্ষাৎ এখানে পার্থ সারথীকে বসা দেখি, রথ একটা আছে, আর হচ্ছে অর্জুন রথের উপর বসে আছে, কি কৃষ্ণ হচ্ছে সারথী হয়েছে, অর্জুনকে কৃষ্ণ গীতা উপদেশ দিচ্ছে, এইটা আমি দেখতে পাই। মহাপ্রভু বলছে, আরে তুমি গীতা পড়ার যে উদ্দেশ্য, যে কার্য, গীতা পড়ে যে ফলটা হওয়ার কথা, সেটা তো তুমি প্রাপ্ত হয়েছো, তুমি আজ থেকে গীতা পাঠের অধিকারী। এইরকম যদি আমরা ভক্তি সহকারে গীতা পাঠ করি, ভগবান আমাদের প্রতি প্রসন্ন হবেন
অন্তিমে তো ভগবান আমাদের পাদপদ্ম দান করবেনই, কোনো নিশ্চয় সংশয় নেই। ওই জন্য ভগবান এই গীতা দান করেছেন। এই একাদশীর দিনে কুরুক্ষেত্রে যখন যুদ্ধ শুরু হলো, শুরু হওয়াতে কথাবার্তা তো হয়েছে, যুদ্ধ হবেই, অনেক চেষ্টা করেছে দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, বিদুর অনেক চেষ্টা করেছে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য। কৃষ্ণ স্বয়ং এসে চেষ্টা করেছে। এক কাজে প্রভু করেন 5-7, সেখানে ভগবানের কাজ আছে ভূভার হরণ করার জন্য এসেছেন। পৃথিবীর যে ভূভার হরণ করতে হবে, তো সেই জন্য একটা মহাভারত যুদ্ধ লাগবে। এক জায়গায় বসে অনেক অসুরগণকে বধ করতে পারবেন, সেই জন্য এই কাণ্ডটা করলেন। তথাপি এই ছলে ভগবান কি করলেন, এই গীতারূপ অমৃত জীবগণকে দান করলেন। দিয়ে তখন পার্থ প্রথমে বললে যে আমি যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব, তো যুদ্ধক্ষেত্রে তো তখন দেখার সময় নেই কে কাকে মারবে। তখন কে পিতামহ, কে কাকা, কে জ্যাঠা, কে ভাগিনা, কে শালা, কে সম্বন্ধী, সবাই তো আছে। তখন আর যুদ্ধ লাগলে তখন আর এগুলো দেখার সময় হবে? অতএব যুদ্ধর আগে আমার ইচ্ছা, হে পার্থ, হে কৃষ্ণ, আমার ইচ্ছা যখন যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই আমাদের কিছু কার্য আছে, যেমন গুরুবর্গদের, গুরুজনদের প্রণাম করে আশীর্বাদ করে যে কোনো কার্যে নামলে কার্য সিদ্ধি হয়। তা সেখানে যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছে যা নাকি আমাদের জন্ম থেকে স্নেহ দিয়ে বড় করেছে কে, পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য ছোটবেলা থেকে অস্ত্র শিক্ষা করে পুত্রবধ ভালোবেসেছে, তাদের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে। তাদের একবার দর্শন করি এবং তাদের প্রণাম করি, তাদের কাছে আশীর্বাদ নিই। তাদের আশীর্বাদে তো আমার বল, গুরুজনদের আশীর্বাদে হচ্ছে মহাবল। কেউ হয়তো এইটা হয়তো বুঝতে পেরেছেন, কেউ হয়তো এখনো বুঝতে পারেননি। পিতামাতা, গুরুজন, গুরুবর্গের আশীর্বাদে যে কি ফল ধরে, যারা সেটা অনুভব করেছে, যারা সেটা সাক্ষাৎ সেই কৃপা পেয়েছেন, তারা একমাত্র অনুভব করতে পারবে, তাছাড়া তা কাউকে বোঝানো যাবে না। তো সেই জন্য তাদের যুদ্ধে যে যাব, জয় হওয়া, তারা যদি আশীর্বাদ করে, তাদের আশীর্বাদটা হচ্ছে জয়। কেন? তারা সিদ্ধ মহাত্মা, তারা সত্যবাদী। তারা যদি বলে জয় হোক, যেটা অসম্ভব সেটাও সম্ভব হয়ে যায়। তাদের বাক্যের এমন তেজ। তাহলে এদের কাছে আমার আশীর্বাদ নেওয়ার দরকার। অর্জুন সেটা ভাবলেন। তাহলে আশীর্বাদ নিতে গেলে, আলাদা জায়গা নিতে গেলে সব আলাদা আলাদা শিবিরে যেতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছে সবাই এক লাইন হয়ে, পাণ্ডব পক্ষ একদিকে, কৌরব পক্ষ একদিকে, মাঝখানে রাস্তা। তাহলে এক জায়গায় বসে মোটামুটি সবাইকে দেখতে পাবো, সবার সঙ্গে বাক্যালাপ হবে, প্রণামাদি করা, আশীর্বাদ নেওয়ার সুবিধা হবে। হে কৃষ্ণ, তুমি এমন একটি জায়গায় দাঁড় করাও রথটিকে, যা এক জায়গা থেকে আমি সবাইকে দর্শন করে সবার কাছ থেকে আমি আশীর্বাদ আদি নিতে পারি। কৃষ্ণ বলে ঠিক আছে। যখন দুই সেনার মাঝখানে রথ দাঁড় করালেন, দেখলেন পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য ইত্যাদি সমস্ত আত্মীয় স্বজন, তারপরে দুর্যোধন ভাই, দুর্যোধনের আরো যারা ভাইরা আছে, উভয় উভয় তো সব জ্ঞাতি, এদের বধ করে আমরা এই রাজ্য ভোগ করতে চাচ্ছি। আরে যাদের জন্য যুদ্ধ করে ভোগ করব, সেই ব্যক্তিগুলো যদি না থাকে, তাহলে যুদ্ধ করে লাভ কি হবে? অর্জুনের মনের মধ্যে ভগবান এটা উদয় করে দিলেন। নাহলে প্রথম থেকে যদি না হতো তাহলে দরকার ছিল না। প্রথম থেকে তো একবারই লড়াই করবো, আমরা জিতে নেব রাজ্য। প্রথম থেকে যদি এই ভাবটা আসতো যে দরকার কি, যুদ্ধ করলে তো অনেক লোক মরবে, তাহলে যুদ্ধ করার দরকার নেই, আমরা যেমন আছি বাবা বেশ থাকি, তাহলে তো হয়ে যেত। তখন ভগবান ভিতর থেকে, না যুদ্ধ চাই, রাজ্য আমরা ফিরিয়ে নেব,
যেই যুদ্ধ করার একবার সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন, তখন কি করলেন, তাদের বিষাদ যোগ এসে উপস্থিত হলো অর্জুনের। যাদের জন্য যুদ্ধ করে যে স্ত্রী পুত্রগণ এদেরকে নিয়ে সুখে বাস করবো, ভোগ করবো, সেখানে আমার পুত্র এসেছে, যুধিষ্ঠির পুত্র এসে, সবার পুত্রগণ যুদ্ধক্ষেত্রে এসেছে। কে মরবে কে বাঁচবে সে তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে যে যাকে পারবে পরাস্ত করবে, খেলা নয় যে হেরে গেল ছেড়ে দিল। চেষ্টা তো করেছে, তারপরে তো যখন বারবার বলছে যে তোমাকে দেবো না, তখন তো যুদ্ধ করার উদ্যোগ হয়েছে। যদি যুদ্ধ করার উদ্যোগ না হলে তো ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে। দেখছেন যে এদেরকে বধ করতে গিয়ে, এদের কাছে রাজ্য ছিনিয়ে নিতে গিয়ে আমার আত্মীয় স্বজনগণ সব মরে যাবে, তাহলে কাদের নিয়ে আমি সুখভোগ করবো রাজ্য? এই তখন অর্জুনের মনে বিষাদ এসে উপস্থিত। এই একটি বিষাদ যোগ এসে উপস্থিত হতে গিয়ে সোজাসুজি এখানে অজ্ঞানের তার ভাব দেখায়। এই অজ্ঞানতাটাকে দূর করার জন্যে, তোমার যে মোহ হয়েছে, অজ্ঞান, তুমি এটা এখানে কেউ কারো নয়, বাস্তব। কৃষ্ণ দেখালেন এই সবগুলোকে আমি মেরে দিয়েছি, বিশ্বরূপে দেখালেন না। আর অর্জুন তুমি কি মারবে, সবগুলোকে আমি মেরে রেখে দিয়েছি। ওইটাকে বুঝাতে গিয়ে সে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় একে একে তার চিত্তের বিকাশ করছে, জ্ঞান দিয়ে দিয়ে শেষে বিশ্বরূপ দেখালেন। বিশ্বরূপ দেখলেন, দেখো তুমি এতক্ষণ বুঝতে পারছিলে না, দেখো আমি সবাইকে মেরে দিয়েছি। অর্জুন তখন দেখলেন কৃষ্ণ একাই সবাইকে মেরে রেখেছে, তুমি মাত্র নিমিত্ত মাত্র, সব্যসাচী তুমি নিমিত্ত মাত্র। আমি তো একাই মারছি, আমি তো ওইভাবে মারতে পারবো না, আমি ইচ্ছা করলে এক ঝটকায় সবাইকে মেরে দেবো। এবং কি এই যে বর্বরী ছেলে, ও যেমন বিদ্যা জানে, বলছে আমি এক মানে তখন যুদ্ধ লাগবে, তখন বলছে কে কয়দিন ধরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সমাপ্ত করতে পারে। দ্রোণাচার্য একরকম বলছে, ভীষ্ম একরকম বলছে, কেউ বলছে একদিন, কেউ বলছে এক বেলা, কেউ বলছে দুদিন। তখন বর্বরী বলছে যে এতদিন লাগবে, আমি এক স্বরে সবার যত সৈন্য আছে কুরুপাণ্ড হঠাৎ কথা ছিলেন সব মার। বলে তাহলে তো এই কার্যটা হবে না, কৃষ্ণের সঙ্গে মস্তক ছেদ করবে। এইভাবে যখন একে একে এই গীতা উপদেশ দিয়ে আমাদের জ্ঞানের বিকশিত করেছে, এই তারই হচ্ছে গীতা। আজকের দিনে এই একাদশী তিথিতে ভগবান গীতা উপদেশ করেছিলেন। তারপর তো যুদ্ধ লাগলো, অষ্টাদশ দিন 18 দিন যুদ্ধ হয়েছিল, 18 দিন যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধ হওয়ার পর তো তারপর কয়েকদিনের মধ্যে পিতামহ হয়ে গেল, ষড়শয্যায় পড়লেন। তিনি আবার পিতার পর ছিল ইচ্ছা মৃত্যু। তিনি ইচ্ছা যখন না করবেন ততক্ষণ তিনি মরবেন না, পিতার পর ছিল। তিনি সেই মাঘ মাসের, যে পৌষ মাসের পর যে সংক্রান্তি, মাঘ মাস আসবে তখন উত্তরায়ণ শুরু হবে, দেবতাগণ সমস্ত জাগবে, দেবতাগণের পুরোপুরি দিন হয়েছে। এখনো দেবতাগণের রাত আছে, এখন ব্রহ্ম মুহূর্ত। আমাদের যেমন ব্রহ্ম মুহূর্তে ওঠা হয় তখনও রাত থাকে, দেবতাগণ এখনো রাত আছে, এদের ব্রহ্ম মুহূর্ত, পুরোপুরি দিন শুরু হয়নি। সেই জন্যে পিতামহ ভীষ্ম মরে যেতে পারতেন, দেহ ছেড়ে দিতে পারতেন। ভীষ্ম বললেন যে দেখো আমি দেবতা অষ্টবসু, দেবতাগণের মধ্যে একজন বসু, আমি দেবতা, আমি আবার স্বর্গে ফিরে যাব, তখন আমাদের দেবতাগণ সমস্ত ঘুমিয়ে থাকবে। হ্যাঁ, আর আমি লুকিয়ে লুকিয়ে চোরের মতন গিয়ে স্বর্গে যাব, ও আমার পছন্দ না। আমি জগতে যে কার্য করতে এসেছিলাম, যে কার্য করেছি, এই মর্তলেতে আমার কীর্তি যুগ যুগ ধরে থাকবে। আমার পিতা আশীর্বাদ করেছে, ভগবান কৃষ্ণ আশীর্বাদ করেছে, আমার যে এত কীর্তি যুগ যুগ ধরে আমার কীর্তি জগতে স্থাপন হবে। তো আমি চোরের মতন যাবো কেন? রাত্রিরে ঘুমিয়ে থাকবি, সেই সময় যাবো কেন? রাত শেষ হবে,
সমস্ত দেবতাগণ জাগবে, তারা আমি যখন যাব আমাকে তারা আতিথ্য করবে, হ্যাঁ, তারপরে আমি যাব। সেই জন্য তিনি এখন দেহ রাখেন। যুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে গেলে আবার অর্জুন, যুধিষ্ঠির সব গিয়ে অর্জুন আদি কি বলে যুধিষ্ঠির আদি এরা সান্ত্বনা পাচ্ছিলেন। আবার যুদ্ধের শেষে পিতামহ ভীষ্মের কাছে গেলেন। ভীষ্ম বহু উপদেশ করেছে, শান্তি পর্বতে সেগুলো আছে, রাজনীতি বহু রকম জ্ঞান সব প্রদান করেছে। তারপরে যুধিষ্ঠির মহারাজ শান্তি আনি। তো এইভাবে ভগবান আজকের দিনে গীতা আমাদের উপহার দিয়েছেন। এই আমরা গীতার সাধন করতে করতে গীতা জ্ঞান যদি আমাদের হয়ে যায়, আমাদের একদিন ভগবান তার পাপ পড়বে আমাদের দান করবেন। এই গীতার মহিমা। সেই জন্যে আমরা খাইতে শুইতে চলতে সারাদিনে অন্তত একবার গীতা স্মরণ করবো। গীতা যদি প্রত্যহ এক অধ্যায় করে পাঠ করে ভগবান অতি প্রসন্ন হন। কেউ যদি না পারে অধ্যায় 5টি শ্লোক, 2টি শ্লোক, 1টি শ্লোক, সেও যদি সময় না হয় ওই গীতা করলেও ভগবান তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে ভক্তি দান করবে। এই জন্যে আর আজ একাদশীতে তো আজকে বিশেষ গীতা প্রদান করেছেন। গীতা জন্ম হয়েছে, ভক্তি স্বরূপিণী গীতা, তারপরে আবার একাদশী। এই জন্য 2 মহাপুণ্য তিথি। একাদশীতে যেমন আমাদের বিধান আছে, সেই বিধান অনুযায়ী একাদশী করলে ভগবান প্রসন্ন হবেন। হরিবাসর তিথি আজ হচ্ছে মোক্ষদা একাদশী। এই দিনে কেউ যদি নির্জলা আদি করে ভগবান প্রসন্ন হলে মুক্তি দান করবেন। এইভাবে গীতা আজ গীতা জয়ন্তী, গীতা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন, প্রসন্ন হয়ে আমাদের ভক্তি দান করুন। এর আগে আমরা শ্রবণ করেছিলাম চৈতন্য ভাগবত থেকে যে নবদ্বীপে হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই, অবতীর্ণ হইলে যথা চৈতন্য গোসাই। অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা, সকল সম্বন্ধ করিলেন থইলেন তথা। যে নবদ্বীপের সম্পত্তিকে বনিবারে পারে, এক গঙ্গা ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে। যে নবদ্বীপের যে সম্পত্তির কথা কে বর্ণনা করতে পারেন? ভগবান এসে কি দিয়েছেন জীবকে? হরিনাম সংকীর্তন, যা নাকি ব্রহ্মার দুর্লভ। যে কৃষ্ণ প্রেম ব্রহ্মার দুর্লভ, সেই বস্তু দিয়েছেন। ত্রিবিধ বৈশে এক জাতি লক্ষ লক্ষ, সরস্বতী প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ। সবে মহাধ্যাপক করি গর্বে ধরে, ভালো কেউ ভট্টাচার্য শনি রক্ষা করে। আর এখানে ত্রিবিধ বৈশে এক জাতি লক্ষ লক্ষ, এক জায়গায় বহু জাতি লোক বসে সরস্বতীর প্রসাদে সবাই মহাদক্ষ। কি তারা সবাই পণ্ডিত। তারা কি নবদ্বীপে এসে বসবাস করেছে, আর সেখানে জ্ঞানের চর্চা হচ্ছে। তারা জ্ঞান অনুশীলন করার জন্য তৎকালীন নবদ্বীপে বহু টোল ছিল, বহু পণ্ডিতের বাস ছিল। পণ্ডিত থাকলে কি হবে? সেখানে বিভিন্ন রকম আত্ম অনুশীলনের কাজ হয়। পণ্ডিতগণ যেখানে থাকে কি করে? শাস্ত্রে সবসময় অনুশীলন হয়। কোন শাস্ত্রে কি বলেছে, কার মতটা কি, একে অপরের মত স্থাপন করে। এর মতও স্থাপন করে নষ্ট করে দেয়, ওর মত স্থাপন করে তার মত নষ্ট করে খণ্ডন করে দেয়। এই কথা আত্ম উপলব্ধি হয়। সেই জন্য বহু লক্ষ লক্ষ লোক, বহু জাতি এক জায়গায় বসে এইসব হচ্ছে। সরস্বতীর প্রসাদে সবাই মহাদক্ষ। সরস্বতীর প্রসাদ বিদ্যা,
সরস্বতী হচ্ছে বিদ্যা দানকারী। এরা সরস্বতীর কৃপায় তারা মহাপণ্ডিত হয়েছে, ওই সব আলোচনা আদি করে। সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব ধরে, বালকেও ভট্টাচার্য শনি কক্ষা করে। সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব করে, অহংকার, বিদ্যা, বিদ্যার অহংকার। সবাই জানে আমার মতন কে জ্ঞানী, কে শ্রেষ্ঠ। বালকেও ভট্টাচার্যের সঙ্গে কক্ষা করে। বালক যারা তারাও এখানে টুলে পড়াশোনা করেছে, শাস্ত্র অধ্যয়ন করছে ছোটবেলা থেকে। তারাও বড় বড় ভট্টাচার্যের সঙ্গে শাস্ত্র যুক্তিতে তর্ক করছে। তারা ছোটবেলা থেকে তো শাস্ত্র পড়ছে, শুনছে। টোল ছিল, সেখানে বালকরা থাকে, সংস্কৃত পড়ছে, অনুশীলন করছে। পড়াশোনা করলেই তো জ্ঞান হয়। আমি যদি কিছু পড়াশোনা না করি, না শুনি, আমাদের জ্ঞান হবে? এখানে যে যত শাস্ত্র আদি অনুশীলন করবে, শুনবে, তার তত জ্ঞান বাড়বে। জ্ঞান একটা এমন জিনিস, আমাদের এখানে জড় বস্তু সংগ্রহ করতে গেলে একটা জায়গার দরকার হয়। কিছু জিনিস দিলে ভাণ্ড ভর্তি হয়ে গেলে আর ধরার জায়গা থাকে না। জ্ঞানটা এরকম বস্তু নয়, জ্ঞানটা হচ্ছে সূক্ষ্ম। এইটুক তো মাথা, এইটুক তো ধুলো, গোটা বিশ্বের জ্ঞানটা তার মধ্যে আছে, বা যে যেরকম ভাবে কাজে লাগাতে পারে। আমাদের মাথা আর বড় বড় যারা বৈজ্ঞানিক তাদের মাথা একই। ঘিলু সেই 50 গ্রাম আছে, কি 100 গ্রাম। আমাদের মাথা তো 100 গ্রাম ঘিলু আছে, ওদের মাথা তো 100 গ্রাম ঘিলু আছে। কিন্তু ওদের এই যে বিচার বুদ্ধির দ্বারা এই যে একে একে নিরন্তর অনুশীলন করছে, গবেষণা করছে, এটা থেকে এইটা হলে এরপরে কি হবে, এর থেকে কি করা যায়, কি করলে আর একটা জিনিস সৃষ্টি হবে, নিরন্তর এই সাধন করছে। সাধনে তো এখানে ভগবান, এই করতে করতে ভগবান তার বুদ্ধি থেকে বুদ্ধিরূপে প্রকাশিত হয়ে আজ কি করছে? আজ কি করছে? বিজ্ঞান। যদিও সেটা জড় বিজ্ঞান, ওইটা যদি ভগবত কার্যতে লাগায় মহান কার্য হয়ে যাবে। তারা কি করছে আজকাল? পৃথিবীতে বসে কোটি কোটি মাইল দূরের মঙ্গল গ্রহ, চন্দ্র, এখান থেকে টন টন ওজন যন্ত্র পাঠাচ্ছে। যন্ত্র আকাশে গিয়ে বায়ুমণ্ডলের দ্বারা কোনো যন্ত্র কলকারখানা খারাপ হচ্ছে, এখানে কম্পিউটার বসে টুকটাক টুকটাক করে যন্ত্র সারাচ্ছে। ফোন 1 সেকেন্ডে এখান থেকে আমেরিকা কয়েক হাজার মাইল দূরে হ্যালো করছি, ওখানে 1 সেকেন্ডে গিয়ে হ্যালো শুনতে পাচ্ছে। এমন তারা আবিষ্কার করছে। এই তো আমরা যখন ছোট ছিলাম কেউ ভেবেছে এরকম ফোন আসবে? ফোনের বয়স কতদিন? 15 বছর জোর, কি তারও কম হবে। ধরে রাখলাম 15 বছর। তাও আগে টাচ ফোন, টানাটানি ফোন ছিল না, কিপ্যাড ফোন। ওই উঠে গেল, তারপরে টাচ ফোন চলে এলো, সরাসরি কথা হচ্ছে একবারে। যেটা তার সামনে যেতে গেলে এখন কয়েক দিন লাগতো, কয়েক ঘন্টা লাগবে, আর ফোন করে দিল, একবারে সরাসরি কথা হচ্ছে। সেই বুদ্ধি কিরকম হয়েছে আমাদের মাথায়। আমাদের কম্পিউটারে বসে দিই, যেইটুকু কম্পিউটারের সিস্টেম আছে সব বন্ধ হয়ে যাবে। এমন দুটো করে ঠিক দেবো, নিজেরাই বুঝতে পারি তো। কোনো সময় মোবাইলে এমন ঘাটাঘাটি করি আর নাড়ি ঘুরি জড়িয়ে যায়, আর ঠিক করতে পারি, তখন আবার ছুটতে হয় ডাক্তারের কাছে। তো সেই জন্য এখানে এইরকম বুদ্ধি, অভিমান। ভালো করে তখন ভট্টাচার্যের সঙ্গে কথা করে, আমরা কি কম আছি? ধন, ঐশ্বর্য, শ্রুত, শ্রী, এই যে শ্রুত, এই 4টা অভিমানে আমরা প্রত্যেকটা ব্যক্তি মোহিত হয়ে আছে। ধন, ধনাঢ্য ব্যক্তি যারা প্রচুর ধন ঐশ্বর্য আছে, আম্বানির মতন ব্যক্তি, তারা অভিমানে একবারে টকবক খাচ্ছে। পৃথিবীর মধ্যে আমার মতন শ্রেষ্ঠ ধনী কে আছে? ধন কারো আছে, ঐশ্বর্য আছে, পাণ্ডিত্য আছে, শ্রুতিধর, বড় বড় পণ্ডিত, শ্রী, যাদের সৌন্দর্য আছে, দেখবেন 7 বার সারাদিনে যে কতবার আয়নার সামনে গিয়ে এরকম এরকম তাকাচ্ছে। হয় ওগুলো মানুষের, এটা মত্ততা, মত্ততা এগুলো।
দোষ কারণে এই যে স্বভাব, যদিও বলতে নেই এগুলো। আমাদের কোনো এক সময় একজন মহারাজ এসেছিলেন, সে কি এই সন্ন্যাসী, আমি সন্ন্যাসী বাথরুম দিলে প্রণাম করতে হয়, সে কি কাণ্ড। সন্ন্যাসী দেখলে প্রণাম করতে হয় সেটা ঠিক আছে, সন্ন্যাসী বাথরুম গেলে প্রণাম করতে হয়, সে কি কাণ্ড। এইরকম একজন ছিল, এক সময় এসেছিল। মহত্বতা এটা তো কোনো কথার কথা কি? এখানে কি বলছি, ধন ঐশ্বর্য শ্রুত শ্রী এগুলো থাকলে মানুষ মত্ততা হয়ে থাকে। মাতালগুলো কি করে? মদ খেয়ে মত্ততা হয়ে থাকে। তখন বলে এ আমি ব্রহ্ম, বিশ্বের আমি একমাত্র সম্রাট রাজা, অথচ সে রিস্কা চালায়। ঘোর কেটে গেলে সেই আবার রিস্কার প্যাটেল মারতে হবে। নিশা ঘুরে যখন থাকে তো বলছে আমি ভারতের সম্রাট, আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী, তখন এইরকম ভাব হয়। বাস্তবে কি তাই? আমরা মত্ততা হয়ে থাকি। সেই জন্য এখানে বলছে ভট্টাসনের সঙ্গে কক্ষা করে নানা দেশ হইতে নবদ্বীপে যায়, নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়। নবদ্বীপে এসে তারা বিদ্যারস প্রাপ্ত হয়েছে, তারা বিদ্যা অধ্যয়ন করে। কেন? সেখানে আনন্দ না পেলে তো কেউ অধ্যয়ন আদি করবে না। যে কার্যটা করি সেই কার্যের মধ্যে আনন্দ না পেলে সেই কার্যে এনার্জি থাকবে না, করার ইচ্ছা থাকবে না। অনেক ছেলে পেলেকে মা বাবা কি করে? পড়াশোনা করার জন্য, শিক্ষিত করার জন্য কত চেষ্টা করে। কোন মা বাবা না করে? পরে পরে স্কুলে যা রে, সেই ছেলের স্কুলে যাওয়ার ইচ্ছা নেই, পড়াশোনার ইচ্ছা নেই। যেমন আমাদের ছোটবেলায় স্কুলে যাওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিত, যাবো না, জোর করে পাঠিয়ে দিত, খাইয়ে দাইয়ে ভয় দেখিয়ে, দাঁড়াও আমাদের স্কুলে পাঠিয়ে দিচ্ছ, আমাদের কি কম বুদ্ধি আছে? মাঠে গিয়ে খেলছি, স্কুলে কখন ছুটি হয় জানি, স্কুল যখন ছুটি হলে তখন ওই ছাত্রদের সঙ্গে চলে গেলাম, মাঝখানে সারাদিন ওই খেলতে চলে গেলাম। তার ফলে কি হলো, এই যে আমরা এখন মূর্খ হয়ে আছি, এখন বুঝতে পারছি। এইরকম নানা দেশ থেকে সেই জন্য বিদ্যারস যারা পায়, অনেকে তো দেখছি মা বাবা খরচা দেবে না পড়াশোনার, পড়াইতে পারছে না, বিদ্যারস পেয়েছে, বিদ্যাটা কি জিনিস জেনেছে, নিজে মাস্টারের কাছে গিয়ে যেচে স্যার আমাকে এটা দেখে দেবেন, আমি পাচ্ছি না। নিজেরা ছাত্র পড়িয়ে নিজের পড়াশোনা করছে, করে পড়াশোনা করে আজকে চাকরি আদি করছে। কথার মধ্যে কথা এলো, আমাদের একটি গুরু ভাই বর্তমান হয়েছে, সম্পূর্ণ হয়নি, হরিনাম নিয়েছে। বর্ধমানে যখন সে পড়াশোনা করতে এলো, যে ভাড়া বাড়িতে ছিল, তো সেখানে ভাড়া থাকতে গেলে তৎকালীন আজ থেকে অন্তত 15 বছর আগে কি 16-18 বছর আগে 400 টাকা না 500 টাকা ঘর ভাড়া। এবার বাড়িতে সেই ব্যবস্থা নেই, একা চলে এসেছে। এখন তার ঘর ভাড়া দিতে গেলে লোকের বাড়ি কাজ না করলে, দোকানে কাজ না করলে ঘর ভাড়া দিতে পারবে না, খেতে পারবে না। তারপরে তার পড়াশোনা, সে হতভম্ব। আমি সেই বাড়িতে ভিক্ষা যেতাম, আমার সঙ্গে পরিচয় হলো, খুব দুঃখের কথা বললো। কাপড়ের দোকানে কাজ করতো সকাল 8টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত, তাহলে পড়বে কখন? খাওয়ার জোগাড় করবে কখন? কলেজ করবে কখন? খুব আমাকে, আমি ভিক্ষা গেলেই আমাকে ধরে একটু ব্যবস্থা করে দেন না, আমার তো এই অবস্থা। মানে যাবে মাঝে মাঝে প্রসাদ খেয়ে আসবে, পয়সা করে দিতে হবে না, আসতো। তাতে কি আর মাঝে মাঝে এসে খেয়ে গেলে কি আর হয়? প্রত্যেক তো তার পেট আছে, খাওয়ার তো চাই। পড়াশোনা খুব ডিস্টার্ব হচ্ছে, একদিন খুব কান্নাকাটি করলো, ঠিক আছে গুরুমাজের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। গুরুমাজের কাছে এসে বললেন, ঠিক আছে বিদ্যা অধ্যয়ন করছে তো করুক, তুমি দুবেলা এসে প্রসাদ পেয়ে যাবে, আর তুমি টিউশনি করে যা, ঘর ভাড়া দেবে। বছর 3 এই চেষ্টা করে করে সে নাগা লেগেছিল, দিয়ে ভগবান কৃপাতে আজ হাই স্কুলে মাস্টার হয়েছে। তার চেষ্টা দেখো, যদি ওইটা না ধরে থাকতো চাকরি হতো না। এখন হাই স্কুলে মাঝে অন্তত না হলো 50,000 টাকা মাইনে আছে তার। এখন চাকরি গুলো, বিবাহ আদি করেছে, ঘর বাড়ি করেছে, কখনো কখনো গুরুমাজ ওদিকে গেলে যায়।
এইরকম বিদ্যার রস পেয়েছি বলে তো আজ তার এই পর্যন্ত গেছে। যা হোক, এইরকম এখানে বালকরা এবং নবদ্বীপের লোকরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে নবদ্বীপে বিদ্যা আদি অধ্যয়ন করছেন, তারা বিদ্যার রস পেয়েছে। যেমন আমরা মঠ মন্দিরে ঘর সংসার ছেড়ে এসে কি এখানে পাচ্ছি? এখানে না আসে আত্মীয় স্বজন, ভগবানের নাম করছি, একটা তো রস আনন্দ আছে। নাহলে যুব বয়সে আমরা সব এসেছি, থাকতে পারবে কেউ? না, নিজের আত্মীয় স্বজন সব ছেড়ে এসে অচেনা দেশে অচেনা জায়গায়, বর্ধমানে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি, এখানে আমাদের কে পরিচিত আছে? না আছে আত্মীয় স্বজন, না আছে পরিচিত লোক, কিন্তু এখানে তো আছি কি? এখানে যে ভগবান আছেন, ভগবানের নাম করছি, সেখান থেকে একটা অনির্বচনীয় সুখ আছে, যে সুখের জন্য আমাদের জীবন যৌবন আত্মীয় স্বজন সব পরিত্যাগ করে আমরা এখানে পড়ে আছি। কিসের জন্য? একটি আনন্দ আছে, কি? সেটা অনির্বচনীয় আনন্দ, যে রসের জন্য, যে আনন্দের জন্য আমরা ওগুলোকে ফেলে দিয়ে এসেছি পিছনে। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। যদি সেই আনন্দটা না পেতাম, সব ছেলে মিলে দিয়ে আবার চলে যাওয়া হতো। ঠিক তদ্রূপ এখানে বিদ্যার রসে এরা নবদ্বীপে এসে পড়াশোনা আদি করছে। থাক আজ এই পর্যন্ত। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ। হে কৃষ্ণ, কি হবে গো? হ্যাঁ, ও না কত গো? হ্যাঁ, শ্রী হরি বাসরে হরি কীর্তন বিধান, শ্রী হরি বাসরে হরি কীর্তন বিধান, নিত্যয়ারম্ভিলা প্রভু জগতের কাল, নিত্যয়ারম্ভিলা প্রভু জগতের কাল, নবন্ত শিবাজয় শুভারম্ভ, নবন্ত শিবাজয় শুভারম্ভ, সুশীল কীর্তনধ্বনি গোপাল গোবিন্দ, সুশীল কীর্তনধ্বনি গোপাল গোবিন্দ, সবার অঙ্কিতে শোভে চন্দনমালা, সবার অঙ্কিতে শোভে চন্দনমালা, আনন্দে নাচে কৃষ্ণ রসে হরি ভোলা, আনন্দে নাচে কৃষ্ণ রসে হরি ভোলা, শ্রীরঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল, শ্রীরঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল, সংকীর্তন সঙ্গে সব হইল বিশাল, সংকীর্তন সঙ্গে সব হইল বিশাল, ব্রহ্মাণ্ড বেদিল বিজয়াকাশ,
কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম রাম হরে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ
तुलसी महारानी
हरिहराय नमः विष्णु जादवाय नमः जादवाय माधवाय केशवाय गोपाल गोविंद राम कुमार Jai Jai Jai
गोविंद कपिलास मदन मोहन की जय जय विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्री श्रीमद् भक्ति जीवनाचार्य गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय जय नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय जय गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय जय गौरी अमरदेव विद्या भूषण प्रभु की जय जय श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय जय श्रीला नरोत्तम श्रीवास श्यामानंद प्रभु की जय जय कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय जय नवाचार्य हरिदास ठाकुर महाशय की जय जय तुलसी महारानी की जय जय भक्ति देवी की जय जय भक्ति विघ्न भक्त विघ्न सर्व विघ्न विनाशनकारी भगवान नृसिंहदेव की जय जय जगन्नाथ बलराम सुभद्रा देवी की जय जय एकादशी तिथि भरा की जय जय रविवासर तिथि भरा की जय जय मोक्षदा एकादशी तिथि की जय जय गीता जयंती की जय जय गीता रविवार तिथि की जय जय पार्थ सारथी की जय जय भगवान श्री कृष्ण की जय जय अर्जुन की जय जय अनंत पुण्य कृष्ण वृंद की जय भगवान गुरु वर्गो की जय जय श्रीपाद भक्ति चरण सागर महाराज की जय भागवत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौर प्रमाण हरि बोल जय पूज्य भक्ति मोहन आश्रम महाराज की जय।